तस्मै श्रीगुरवे नमः। देव प्रज्वल मुहूर्तोऽस्तु एतत्र काले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणां ये हि ग्रहाः अत्यन्तानुकूलिता शुभफलसिद्धिरस्तु तथास्तु। देवो बृहस्पतिः ध्रुवं तयन्द्रश्चाग्निष्टराष्ट्रं धारयतः ध्रुवं ध्रुवे सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणां ये हि ग्रहाः दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलश्रीसान्यमध्यप्रदेशे यावत् भारतदेशायामान्ध्रराष्ट्रायां विशाखाजिल्लायां विशाखानगरान्तर्गतः सीतमधारप्रान्ताय यजमानस्य स्वगृहसन्निधौ अस्मिन् वर्तमानव्यावहारिकषष्ठी प्रभवादिमध्य संवत्सराणां श्रीफलाभुवनाम संवत्सर वैशाखमासः सिद्ध्यर्थं स्थिरलक्ष्मी निवास योग्यता सिद्ध्यर्थं अखण्ड धन कनक वस्तु वाहन सिद्ध्यर्थं मम सत्संतान योग्यता सिद्ध्यर्थं श्री रमा सहित वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामी देवता अष्टलक्ष्मी देवता आदित्यादि नवग्रह देवता पंचलोक पालक देवता इंद्र निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं श्री महागणाधिपति षोडश उपचार पूजां अहं कर्म करिष्य बाणः ఈ దగ్గర ఉన్నటువంటి పుష్పాక్షతలు కళ్ళకెత్తుకొని గణపతి స్వామివారి పాదాల దగ్గర సమర్పించండి. ముందర మేము గోధుమలకి వరకు కూడా నీటిని ముట్టుకోండి. వేసాను పుష్పాక్షతలు వేసింది ముందర వేలు గోధుమలకి వరకు కూడా నీటిని పెట్టుకోండి. ముందర వేల మీరు నీరు నీళ్ళు తింటే అలా పెట్టి తీస్తాను. మీరు కూడా ఇందులో కొంచెం పసుపు కుంకుమ వేయమ్మా. పసుపు కుంకుమ గంధం पश्चिमभागे चोधीच्चामघवास्थितः भास्करस्तु ध्रुवमायेतु मध्ये ब्रह्मगणस्थितः कुक्षौतसागरस्तर्वेणधीनस्मृतारुभेदो चतुर्भेदो सामवेदो भद्रवकप्रणवाख्यश्च दैवेदाः रसाम्बुसमाश्रिताः ॐ आकर्षे ॐ गङ्गे च वने च कृष्णा गोदावरी सिन्धुकावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधन्तु हायामुसे नमासेत वीरवेङ्कटसत्यनारायण पूजार्थं दुर्दक्षेकारकः अपवित्रः पवित्रो वा सद्भावस्ताङ्गुदोपस्मदे पुण्डरीकाक्षुर्भावस्ताङ्गुदोपस्मदे पुण्डरीकाक्षं दिव्यसभावाख्यान्तरशुचिः पुण्ड चपण्डि पुण्डरीकाक्षं गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपवष्णवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतः शृण्वन्नोदिविस्नेयसारम् ॐ नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते तुलम्बोदराय कदन्ताय विघ्नविनाशने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः श्रीमहागणाधिपदेवताभ्यो नमो नमः ध्यायामि అలావేసండి ధ్యానం సమర్పయామి మళ్ళీ 2 అక్షరాలు పట్టుకోండి ఆవాహయామి నవరత్నకర్త సుహాసం సమర్పయామి 2 అక్షరాలు ఆవాహయామి నవరత్నకర్త సుహాసం ఓం అసలే దేవరస్మాత్ మీ చేయండి నమః ఓం అసలే దేవరస్మాత్ జోపాస్తానహినోనే హిరోం ధోత్తస్య మోలే వర్తంత మరమదేవయాన స్మృతి అమృతం వైతాన అమృతవాతః ప్రాణహరేవతే తమలపాకులు అందులో పెట్టేసి 5 మార్లు అక్షరాలు వేయండి 2 అక్షరాలు श्री महागणाधिपदेवताभ्यो नमो नमः स्वस्ति स्थिरो भव वरदो भव हिष्ठामयो भवतारौ चेधानो हिरण्यचक्षुषे योवस्वदमोरसः तस्य भाजतनः सुधीरो मात्रः तस्मा अरङ्गमामो यस्य क्षयाय नमः आभोजनाथ श्री महागणाधिपदेवताभ्यो नमो नमः शुद्धोदये हि कल्याणदायिनी सौभाग्यवर्धनति गृहाणि हरलभे कुङ्कुमयन्ति कुङ्कुमं शोभनं दिव्यं सर्वदा ॐ सुमुखाय नमः ॐ जगत्रक्षाय नमः ॐ विराटरूपाय नमः ॐ ज्योतिर्मयाय नमः ॐ फालचन्द्राय नमः ॐ वक्रतुण्डाय नमः ॐ हेरम्भाय नमः ॐ स्कन्धपूर्वजाय नमः ॐ द्विमुखाय नमः ॐ प्रमुखाय नमः ॐ कृतने नमः ॐ सुप्रदीप्ताय नमः ॐ भवात्मजाय नमः ॐ पूष्णे नमः ॐ पुष्करोक्षिप्तवारणाय नमः ॐ अग्रगण्याय नमः ॐ टमाटा चटनी కింద పళ్ళు వేస్తాను ఓం మనః
మూల మేడం దీపానికి 2 అక్షరాలు వేసి నమస్కారం యథాభాగ నారీకేళ కదలీఫల కాశ్మీర ఫల గుడోపహార మహానైవేద్యం సమర్పయ 5 మార్లు చూపించండి. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ అపరాణాయ స్వాహ వ్యానాయ స్వాహ ఉదానాయ స్వాహ సమానాయ స్వాహ ప్రపణాయ స్వాహ మధ్యే మధ్యే అమృతమాయ సమర్పయామి. హస్తోపక్షాళయాం పాదోపక్షాళం కేహ పునః సదాచం సమర్పయామి. నామూలం చేయి వేసి నమస్కారం చేసుకోండి. ఓం భోగే ఫలసగత్పూరే నాగవల్లి తలేరుతం ముక్తాగం సమాక్తం దివ్యతాం మూలం ప్రతిగృహీతాం శ్రీ మహాగణాధిపతి దేవతాభ్యో పునః సహ దక్షిణా ఫలసేతాం మూలం సమర్పయామి. అద మంగళ నీరాజనం ఆనందకర్పూర దివ్యమంగళ నీరాజనం సమర్పయామి. నీరాజనానంతరేణ శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. కళ్ళకద్దుకున్నారు. जय बोलो गणेश महाराज की, जय बोलो गणेश महाराज की. అలా కళ్ళకు వస్తుందమ్మా. అందరూ కూడా తీసుకున్నారా? దైవం కానీ భవిష్యత్తులో మనకి కనిపించినట్ట కాబట్టి మన ఈ సందర్భంగా ఆ సప్తగిరులలో ఏం చేస్తున్నటువంటి అలమేలుమంగ పద్మావతి సమేత వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని ఒకసారి ధ్యానపూర్వకంగా నమస్కారం చేసుకోండి. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద, ఆపద ముక్కులవాడ అనాథరక్షక గోవింద గోవింద. అదేవిధంగా శ్రీశైలం శిఖరం దృష్ట్యా పునర్జన్మన విద్యతే అన్నది కూడా శాస్త్రం. దేనికి అర్థమైనట్టు అయ్యా అంటే శ్రీశైల శిఖరాన్ని ఒకసారి దర్శించినంత మాత్రాన పునర్జన్మ ఉండదట. అది మానవులకి మాత్రం మనం మళ్ళాంటి వాళ్ళకి సాధ్యం కాదు, వేరే వాళ్ళకి సాధ్యం ఉంటుంది. యోగులకి సిద్ధులకి సాధ్యం అవుతుంది. అది వేరే విషయాన్నప్పటికీ కూడా మనం ఈ సందర్భంగా ఆ శ్రీశైల మహాక్షేత్రంలో కొలువైనటువంటి బ్రహ్మాంబ సమేత మల్లికార్జున స్వామి వారిని ఒకసారి ధ్యానించండి. హర నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ శంభో శంకర. అదేవిధంగా నవనారసింహ క్షేత్రాల్లో ప్రముఖమైనటువంటిదిగా పేరుగాంచినటువంటి క్షేత్రం మన సింహాచలం. ఆ సింహాచల మహాక్షేత్రంలో కొలువైనటువంటి సింహవల్లి తాయారు సమేత వరాహలక్ష్మి నరసింహస్వామి వారిని కూడా ఒకసారి ధ్యానించండి. ఉగ్రం వీరం మహావిష్ణుం జనంతం సర్వతోమకండ సంభం భీషణం భద్రం మృత్యోర్నృత్యం నమామ్యహో. అదేవిధంగా ఈ పెద్దలు పేరెంటాలని గ్రామ దేవతల్ని అందరినీ కూడా ఒకసారి ధ్యానపూర్వకంగా నమస్కారం చేసుకుని పుష్పాలు పట్టుకుని ఒక్కసారి లేచి నిల్చోండి. సాంగం సాయుధం సమాహృష్యక్తే భక్తిర్దర్వార్తారకమావాహయాం స్థాపయామి పూజయామి. ఓం కద్రుద్రాయ ప్రచేతసే మీఢుస్తవాయ తవ్యసి భోచేమ సంతం కృతే సాంగం సాయుధం సమాహృష్యక్తే భక్తిర్దర్వార్స్వేదో रुद्रलोकपालकमावाहयाम स्थापयामि पूजयामि. ओम गौरीमिवाय सल्लानि तक्षत्येकपति द्विपति षष्ठापति नवपति बहुवसे सहस्राक्षर रमेभ्यो नमः. सागं सायं समाहृष्यक्ति पत्नी दुर्दासं गौरी लोकपालकीमावाहयाम स्थापयामि पूजयामि. ओम ब्रह्मा देवान पदवी कदिर्शुक्राणां विश्वविगाना सेनो दुर्नामि सहितं नागवन्ते त्रिवन्नो. सागं सायं समाहृष्यक्ति पत्नी दुर्दासमेधं विष्णुलोक ब्रह्माण्डलोकपालकमावाहयाम स्थापयामि पूजयामि. ओम इदं विष्णुर्विक्रमे देधानि देवतं सुमूढविश्वागुणस्थले साङ्गं सायं समाहृष्यक्ति पत्नी दुर्गास्मेतो विष्णुलोकपालकमावाहयाम स्थापयामि पूजयामि. हे पंचलोकपालक देवताभ्यो नमो नमः. यदवज्ञं पाद्यं कार्यक्रमादिकार्यक्रमांतरो स्वस्तिरो भव. రెండు నీళ్ళు చుక్కలు అక్కడి నుంచి అలా జరుగుతానా నీళ్ళు చుక్కలు అలా జరుగుతాయి. ఓం पंचलोक बालक देवताभ्यो नमो नमः. यदमग्युदं पाद्यं कार्यक्रमादिकार्यक्रमांतरो स्वस्तिरो भव. చెప్పండి. ఆదిత్యాయ చ సోమాయ మంగళాయ బుధాయ చ గురు శుక్ర శనిభ్యశ్చ రాహవే కేతవే నమో నమః. మన మానవ జీవితం సవ్యంగా సాగాలంటే గ్రహాల తాలూకా పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉండాలట. కాబట్టి మనం ఈ సందర్భంగా గ్రహాల తాలూకా పరిస్థితులు మనకు అనుకూలంగా ఉండాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా వేడుకుంటూ నవగ్రహాలను చేయాలి. మళ్ళీ ఒకసారి పలకండి. ఆదిత్యాయ చ సోమాయ మంగళాయ బుధాయ చ గురు శుక్ర శనిభ్యశ్చ రాహవే కేతవే నమో నమః. ఈరోజు ఎలాగో ఆదివారం అంటే రవివారం. ప్రత్యక్ష నారాయణుడు సూర్యనారాయణ స్వామికి ఇష్టమైనటువంటి రోజు కాబట్టి మనకి మనం గ్రహాల్లో అగ్రగణ్యత పొందినటువంటి గ్రహం కూడా సూర్య భగవానుడు కాబట్టి ఆ సూర్య భగవానుడికి ఒకసారి మనసులో ధ్యానపూర్వకంగా నమస్కారం చేసుకోండి. సప్తాశ్వరధమారూఢం ప్రచండం కశ్యపాత్మజం శ్వేతపద్మధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహో. చెప్తూ ఉండాలి అక్షతులు అది పట్టుకోవాలి చెప్తూ ఉండాలమ్మా. చెప్పండి. సూర్య అరిష్టేతు
ఎదురు పలుకుతూ ఉండాలి. సూర్య అధిష్ఠేతు సంప్రాప్తే సూర్య పూజాంచ కారయేతు సూర్య ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి ఆత్మ ఈలోప శాంతయే. మనం ఏదైనా పని ప్రారంభించాలనుకున్నా కూడా అది జరుగుతుందా లేదా అని చెప్పి ఇలాంటి తటపటాయిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఈ గ్రహాన్ని పూజించడం ద్వారా మనకు ఒక కన్క్లూజన్ అనేది దొరుకుతుందట. కాబట్టి సూర్యగ్రహాన్ని అనుకుంటూ పూజ చేస్తూ ఉండాలి. ఓం ఆసత్యేన రసా వర్తమానో నివేశనృతమృత్యుంచ హిరణ్యేన సవితారధీన దేవోయాతి భువనాధివస్తిన్నో. ఓం భవస్వః సూర్యగ్రహే గత్యా సూర్యగ్రహం రక్తవర్ణం రక్తగంధం రక్తపుష్పం రక్తమాన్యామరహం నక్షత్రతృతకారి రోగదం దివ్యరసమారుఢం మేరూపరక్షణే కుర్వాణం ప్రాశ్ముఖం పద్మాసనస్థం త్రిభుజం సప్తాశ్వం సప్తర్షుం కళింగదేశాధిపతం కాశ్యపగోత్రం ప్రభవనామ సంవత్సరే మాఘమాసే శుక్లపక్షే సప్తమ్యాం భానువాసరే అశ్వనే నక్షత్రజాతం లాస్యాధిపతం కిరీటం సుఖాసీనం పత్నీపత్ర ప్రవాస వేదం గ్రహమండలే ప్రవేశమస్మృతికనే మధ్యవర్తులాకారమండల స్థాపన స్వర్ణపద్మారూపేణ శ్రీ సంజ్ఞా సమేత సూర్యగ్రహమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. ఓం అగ్నిం దోతం వృణీమహే హోతారం విశ్వవేదస్వాజ్ఞస్య సుకృతం సూర్యగ్రహాధిదేవతం అగ్నిం సాంగుం సాయుధం స్వాహర్షక్తేవత్నేతుర్వాస్వేదం సూర్యగ్రహస్తో దక్షతః స్వాహా స్వేత అగ్నిమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. ఓం ప్రత్యదేవత ఓం కద్రుత్రాయ ప్రచేతసే మేఢుస్నవాయ దవ్యసే భోజే వసంతం హృదయ స్వాంగం సాయుధం స్వాహర్షక్తేవత్నేతుర్వాస్వేదం సూర్యగ్రహస్య ఉత్తరతః రుద్రమణి సమేత రుద్రమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. అధిదేవతా ప్రత్యదేవతా సహిత సూర్యగ్రహమావాహయామి. అధిదేవతా ప్రత్యదేవతా సహిత సూర్యగ్రహమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. ఏ సూర్యగ్రహాయ నమో నమః ఇదమగ్నిమదం పాఠ్యం కార్యక్రమాంతరో స్వస్తిరో భవాన్. అథ చంద్రగ్రహారాధనే వినియోగః. చెప్పండి. చంద్ర అరిష్టేతు సంప్రాప్తే చంద్ర పూజాంచ కారయేత్ చంద్ర ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి మనః పీడోప శాంతయే. ఈ గ్రహాన్ని కూడా పూజించడం ద్వారా మనకి అంతఃకరణాలు మన మనసులో ఏదైనా ఆందోళన కట్టా ఉంటాయి కదా, ఏదైనా పని విషయంలో కానీ భయాందోళనలు ఉంటాయి కదా, అవన్నీ నివృత్తి అవుతాయి. కాబట్టి చంద్రగ్రహాయనం అనుకుంటూ పూజ చేస్తూ ఉండాలి. ఓం ఆప్యాస్మేదస్తुतं భూవృష్టిం భవావాజస్వంగదే. ఓం భవస్వః చంద్రగ్రహే గత్యా చంద్రగ్రహ శ్వేతవర్ణం శ్వేతగంధం శ్వేతపుష్పం శ్వేతమాన్యామరధరం శ్వేతచ్ఛత్రధజరథపారాకోదితోపతం దివ్యరసమారుఢం మేరూపదక్షిణే కుర్వాణం దశసహస్రధరాహం త్రిజుర్ముఖం తేజం దండధరం యావదేశాధిపతం మహాద్వేషగోత్రం సౌమ్యనామ సంవత్సరే కార్తీక మాసే శుక్లపక్షే పౌర్ణమాస్యాం ఇంధుమాసనే కృత్తికా నక్షత్ర జాతం కార్కాటకరాశ్యాం కిరీట సుఖాసేన పత్నీపత్రప్రాస్మేత గ్రహమండలే ప్రశ్నస్మృతికలే సూర్యక్షయ ఆగ్నే దిగ్భాగే సమచతుర్మండల స్పంద రజత ప్రతిమారూపేణ శ్రీ రోహిణీ సమేత చంద్రగ్రహమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. అధిదేవతామప్సునే స్మో అప్రతిహంత కృష్ణాగ్నిశ్చ విశ్వస్సుజం భువనశ్రీ స్థాపయామి పూజయామి. ఓం గౌరీమమాయశ్రలాని తక్షంతేకపదీధిపతి షష్టాపదీరవపది బభూవస్య సహస్రాక్షర పరమేవ్యమన్న చంద్రః ప్రత్యదేవతాం గౌరీ దేవతమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. అధిదేవతా ప్రత్యదేవతా సహిత చంద్రగ్రహమావాహయామి. అక్షత్రవేణ అధిదేవతా ప్రత్యదేవతా సహిత చంద్రగ్రహమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. హే చంద్రగ్రహాయ నమో నమః ఇదమగ్నిమదం పాఠ్యం కార్యక్రమాంతరం స్వస్తిరో భవ. అథ కుజగ్రహారాధనే వినియోగః. చెప్తుండాలి. కుజ అరిష్టేతు సంప్రాప్తే కుజ పూజాంచ కారయేతు కుజ ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి రుణ రోగ పీడోప శాంతయే. ఈ కుజగ్రహాన్ని పూజించడం ద్వారా మనకి గృహాన్ని స్వగృహాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి కానీ, లేకపోతే వివాహ సందర్భంలో కానీ, లేదా కుటుంబ అవసరాల కోసం కానీ కొంచెం అప్పులు చేస్తూ ఉంటామన్నమాట. ఆ అప్పులు తగ్గుముఖం పడతాయట. అదేవిధంగా దీర్ఘకాలిక రోగాలు ఏమైనా ఉన్నా కూడా అవి కూడా తగ్గుముఖం పడతాయట. కాబట్టి కుజగ్రహాన్ని అనుకున్నా పర్వాలేదు, లేదంటే అంగారక గ్రహాన్ని అనుకున్నా పర్వాలేదు. ఓం అగ్నిర్మూర్ధాదేవః కృత్యహృద్యాయం ఆపాదండే దాసనం ఓం భూర్భస్వ అంగారక గ్రహే గచ్చ. అంగారక గ్రహం రక్తవర్ణం రక్తగంధం రక్తపుష్పం రక్తమాల్యాం బలధం రక్తచ్ఛత్రకాదయోగం దివ్యరసమారుఢం మేరూపదక్షిణే కుర్వాణం దేశవాహనం పారం దక్షిణాభూకం చతుర్భుజం గదాశూలశక్తిధరం అవంతి దేశాధిపతం భారతగోత్రం రాక్షసనామ సంవత్సరే ఆషాఢమాసే శుక్లపక్షిత సంజ్ఞా భౌమవాసరే అనురాధా నక్షత్ర జాతం మేష వృక్షాధికలే క్రీడ సంస్కాసేన పత్నీయ దుర్గాస్మేత గ్రహమండలే ప్రశ్నస్మృతికనే
सूर्यग्रहस्य दक्षिणदिग्भागे त्रिकोणाकारमण्डल ताम्रप्रतिमारूपेण श्री शक्ति देवी समेत अंगारग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि मध्यలో పెట్టాను अंगारग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम स्यूनापतिर्यं भवानक्षरं निवेशनीयच्चारस्प्रदप्रदः अंगारग्रहस्तेन पृथिवीं साङ्गं सायं स्वाहशक्ति पत्नीयतुरास्वेदम् अंगारग्रहस्य दक्षिणतः पृथिवीम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम क्षेत्रस्य पतिनामकमि देवेन जयावसिंगावसिं पोषितासनौढादीतसंगारवृत्तेन क्षेत्रपालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि अधिदेवता प्रत्यदेवता सहित अंगारग्रहमावा अक्षत्रवेदम् अधिदेवता प्रत्यदेवता सहित अंगारग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि अंगारग्रहदेवताभ्यो नमो नमः यदमग्यं दम्पाद्यं कार्यक्रमात्रो स्वस्तिरो भव अथ बुधग्रहाराधने विनियोगः చెబుతుండాలి బుధ అరిష్టేతు సంప్రాప్తే బుధ పూజాం చ కారయేతు బుధ ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి బుద్ధి పీడోప శాంతయే. ఈ గ్రహాన్ని పూజించడం ద్వారా మనకి పూర్వజన్మలో చేసుకున్నటువంటి సత్కర్మల ద్వారా సద్బుద్ధి కలుగుతుందట, దుష్కర్మల ద్వారా దుర్బుద్ధి కలుగుతుందట. దుర్బుద్ధి కలిగితే కనుక మనం ఏం చేస్తామని మనకే తెలియదు. కాబట్టి మనందరికీ కూడా సద్బుద్ధి కలగాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా వేడుకుంటూ బుధగ్రహాన్ని అనుకుంటూ పూజ చేస్తుంటారు. ओम अद्भुतस्याग्नेर्दधिंसनमस्तेभ्युं सुधेदावयं चाप्रणव सावधं विमानवन्नाथं सीत्वैदन्तमेदं ओम भोद्भस्सः दुरग्रहेगत्यावदग्रहं पेदवर्णं पेदगन्धं पेदपुष्पं पेदमाल्यां वर्धनं पेदं चतुर्प्रकाशोपदं जगत्समारुढं मेरुप्रदक्षिणे कुर्माणं सिंहवासनोदत्तकं मकरदेशादिकं चतुर्भुजं खड्गजन्मां वर्धनं आत्रेयसगोत्रं अंगीरस्नाम संवत्सरे माघशीर्षमासे शुक्लपक्षेण सप्तम्याः सौम्यमासने पूर्वाभद्रा नक्षत्रजात मिथुन कन्या राशादिकिरीट सुशासेन पत्नी पितृणास्मेत ग्रहमण्डले परश्वनसुनिकर सूर्यकर्ष ईशान्य दिग्भागे बाणाकार मण्डल स्थापिता कांस्य प्रतिमारूपेण शीला देवी समेत बुधग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि. अरिष्टेतु संप्राप्ते गुरु पूजां च कारयेतु गुरु ధ్యానం ద్వారా మనకి కుటుంబంలో ఉండేటువంటి కలహాలు, అన్నదమ్ముల మధ్య కానీ అక్క చెల్లెళ్ళ మధ్య కానీ కలహాలు ఏమన్నా ఉన్నట్లయితే కనుక అవి తగ్గుముఖం పడతాయి. కాబట్టి గురుగ్రహాన్ని అనుకున్నా పర్వాలేదు, లేదంటే బృహస్పతి గ్రహాన్ని, దేవ గురువు మాట బృహస్పతి గ్రహాన్ని అనుకున్నా పర్వాలేదు. ఓం బృహస్పతి 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 గ్రహం కనకవర్ణం కనకవంతం కనకపుష్పం కనకమాల్యాం మహరం కనకచతుర్దగా ధూప్తం దివ్యసమారుడు మేరు ప్రక్షణే కుర్మాణం ఉత్తరాభిముఖం పద్మాసనం చతుర్భుజం దండాక్షమాలాధారణం సింధో దేవదేశాది అంగీరసగోత్రం అంగీరసనామ సంవత్సరే వైశాఖమాసే శుక్లపక్షే ఏకాదశ్యాం బృహస్పతివాసనే ఉత్తరా నక్షత్ర జాతం ధనుర్మీర్నాశీన సుఖానిర్వీనం పత్ని పితృవాసమేత గ్రహమండలే ప్రశ్నస్తునికరణే सूर्यग्रहस्य उत्तरदिग्भागे दीर्घचतुर्भुजमण्डलं स्थापितं प्रभुत्वारूपेण श्री तारादेवी समेत बृहस्पतिग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि. बृहस्पतिग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि. ओम ब्रह्मादिज्ञानं प्रथमं पुरस्तादि श्रीमते सुरजोगनावह्या पुत्रपत्न्या उपमा अस्यावदसस्तयोनि मसतस्य वः बृहस्पतिग्रहस्य ब्रह्माणं साङ्गं सायं समाहर्षक्ति पत्नीयन्तर्वास्मेतं बृहस्पतिग्रहस्य श्री वाणी समेत ब्रह्माणमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि. ओम इंद्रं वो विश्वतुस्रभावे जनेभ्यमस्माकस्मस्तु केवलः बृहस्पतिग्रहस्य दहतं इंद्रं साङ्गं सायं समाहर्षक्ति पत्नीयन्तर्वास्मेतं बृहस्पतिग्रहस्य उत्तरः श्री सचीदेवी समेत इंद्रमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि. अधिदेवता प्रत्यदेवता सीता बृहस्पतिग्रहमावाहयामि स्थापयामि. अधिदेव स्फटिकगन्धं स्फटिकपुष्पं स्फटिकमाल्यां भरं स्फटिकचक्रभदका धूप्तमेरोपदक्षिणे कुर्माणं पूर्वाभिमुखं पद्मासनं चतुर्भुजं दण्डाक्षमालाजटावल्कलधारणं काम्भोजदेवदेशाधिपतिं भार्गवगोत्रं पाद्यमनाम संवत्सरे श्रावणमासे शुक्लपक्षाष्टम्या भृगमासने स्वाति नक्षत्रजातं तुलावृषाद्किरेण सुखासिन पत्नी पितृवासमेत ग्रहमण्डले प्रश्नस्मृतिगणे सूर्यग्रह प्राक्भागे पञ्चकोणाकारमण्डलस्नाप्त शेषप्रतिमारूपेण श्री ऊर्जस्वती देवी समेत शुक्रग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि. ऊर्जस्वती देवी समेत शुक्रग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि. सहित शुक्रग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि. हे शुक्रग्रहाय नमो नमः यदमग्निमदं पाद्यं कार्यक्रमादिकार्यक्रमान्तरो स्वस्तिरो भव. అదేవిధంగా గ్రహాలు 9 8 గురించి మనకు అవగాహన ఉన్నా లేకపోయినా కూడా ఒక గ్రహం గురించి మాత్రం బాగా సుపరిచితోట అదే గ్రహం చెప్పగలను. అందరి జీవితాల్లోకి 3 సార్లు వచ్చి వెళ్తుంటాడు శనేశ్వరు. కాబట్టి చెప్పండి, సంధ్య
శన్య అరిష్టేతు సంప్రాప్తే శని పూజాం చ కారయేతు శని ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి ప్రాణ పీడోప శాంతయే. ఈ గ్రహాన్ని పూజించడం ద్వారా మనకి అపమృత్యు దోషాలు ఏమైనా ఉన్నట్టయితే కనుక అవి నివృత్తి అవుతాయట. కాబట్టి మనందరికీ కూడా అపమృత్యు దోషాలు కలిగి పూర్ణాశ్వికాల దినాన్ని మనస్ఫూర్తిగా పెట్టుకుంటూ శనేశ్వరాన్ని కూడా పూజ చేస్తున్నాము. ఓం సవగ్నిరగ్నిపస్కరతుభుజ సంవాదోమాత్మనః పశ్చితః ఓం భోద్భవస్వః శనేశ్వర గ్రహే గచ్చ. శనేశ్వర గ్రహం నీలవర్ణం నీలగంధం నీలపుష్పం నీలవాల్యాం నీలత్తోదకాదిజూపదం నివృస్మారుణం మేరు దక్షిణై కృపాణం చాపాసనస్థం ప్రతిజన్మకం కృతధరం చతుర్భుజం సూరాయుధరం సౌరాశ్రయ సాత్విక కాశ్యప గోత్రం విభనామ సంవత్సరే సంవత్సరార్గసి సమాస్య శుక్లపక్షేమవ్యాం సర్వాశ్రయ భరణే నక్షత్రజాతం నక్రకుంభరాస్యాదిగుణం క్రీడం సుఖాసేన పత్నియతుర్వాస్మేతం గ్రహమండలే ప్రశ్నస్మృతికనే సూర్యకల పశ్చిమ దిగ్భాగే ధానురాకార మండల స్థాపన ప్రతిమా రూపేణ శ్రీ జ్యేష్ఠాదేవి సమేత శనేశ్వర గ్రహమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. మధ్యలో ఓం యమాయ సోమకం సురతే యమాయ యుతాం యమంగో ఇత్వా అంగుదరం సుధా శనేశ్వర హరితం యమం సాంగం రాహు పూజాం చ కారయేతు రాహు ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి చక్షుః పీడోప శాంతయే. ఈ గ్రహాన్ని పూజించడం ద్వారా చక్షు అనగా మనకి నేత్ర సంబంధితమైనటువంటి సమస్యలు ఏమైనా ఉన్నట్టయితే మనకి నివృత్తి అవుతాయట. అదేవిధంగా చర్మ సంబంధితమైనటువంటి సమస్యలు కూడా నివృత్తి అవుతాయి. దురదాగర్షి తామర ఇలాంటివి ఏమైనా ఉన్నా కూడా అవి తగ్గుముఖం పడతాయట. కాబట్టి రాహు గ్రహాన్ని అనుకుంటూ పూజ చేస్తుంటాను. ఓం కయానక్షత్ర భదవత్ సదావ్రత సకరాయ శిఖాయ సకృష్ణయ ఓం భోద్భవస్వః రాహు గ్రహే గచ్చ. రాహు గ్రహం ధూమ్రవర్ణం ధూమ్రగంధం ధూమ్రపుష్పం ధూమ్రవాన్యాం ధూమ్రచతుర్దకాదిజూపదం దివసమారుడు మేరు ప్రదక్షిణీ కుమారం సింహవాస్ నిరుతముఖం శూర్పాసనస్తం చతుర్భుజం కరాళవక్తం ఖడ్గజన్మ పరిత్యేన సుగోత్రం మధ్వరదేశాదికృత రాక్షసనామ సంవత్సరం భాద్రపదమాసే కృష్ణపక్షే చతుర్దశ్యాం భానువాసరే విశాఖ నక్షత్రజా సంహరాస్యాదిని క్రీడ సుఖాజన పత్నియతుర్వాస్మేత గ్రహమండలే ప్రశ్నమతగ్న సూర్యదక నిరుదిగ్భాగే సూర్పాకారమణ స్థాపిత లోహపతనారూపేణ శ్రీకరాళీ దేవి సమేత రాహుగ్రహ దక్షిణః గౌమావాహయాం స్థాపయామి పూజయామి. ఓం నమో అస్సర్పేభ్యో ఏకే చ పృథివీ మణయంతరిక్షేణ వేదం చంద్రం పురువీరం బృహత్తం చంద్రచున్నావృతద్వస్య కేతుగ్రహదేవతాం చిత్రగుప్తం సాంగం సాయం స్వాహశక్తి విష్ణుదుర్వాస్వేతో కేతుగ్రహస్య దక్షిణః చిత్రగుప్తమావాహయాం స్థాపయామి పూజయామి. ఓం బ్రహ్మాదేవానం పదమీంద్రవీ శుక్రాణో వైశోమృగాణ సేన రుద్రాణ సకర్నానాగ సోమభద్రేవన్నో కేతుగ్రహ ప్రత్యదేవతాం బ్రహ్మాణమావాహయాం స్థాపయామి పూజయామి. అధిదేవతా ప్రత్యదేవతా సహిత కేతుగణమావాహయాం స్థాపయామి పూజయామి. హే కేతుగ్రహాయ నమో నమః ఇదమగ్నిం పాద్యం కార్యక్రమాత్రం స్వస్తి నో భవ. చెప్పండి. ఆదిత్యాయ చ సోమాయ మంగళాయ బుధాయ చ గురు శుక్ర శనిభ్యశ్చ రాహవే కేతవే నమో నమః. కొంచెం కేటాల కొంచెం ఇల్లు జరుపుకుంటూ మనం ఎక్కడైతే ఆదిత్య గ్రహాలు పూజ చేస్తాం ఆ ఒక్కొక్క పుష్పం సమర్పించాం. స్వస్తి భాషిని వేదనుతే పంకజవాసిని దేవ సుపూజిత సద్గుణవర్షిణి శాంతియుతే. జయ జయ హే మధుసూదన కామిని ఆది లక్ష్మి సదపాలయ మాం. సాంగం సాయుధం స్వాహశక్తి పత్నియర్స్మేధం ఆదిలక్ష్మీనాథమావాహయాం స్థాపయామి పూజయామి. అయి కలికల్మషనాశిని కామిని వైదిక రూపిణి వేదమయే క్షీర సముద్భవ మంగళ రూపిణి మంత్ర నివాసిని మంత్రనుతే మంగళదాయిని అంబుజవాసిని దేవగణాశ్రిత పాదయుతే. జయ జయ హే మధుసూదన కామిని ధాన్య లక్ష్మి సదపాలయ మాం. సాంగం సాయుధం స్వాహశక్తి పత్నియర్స్మేధం ధాన్యలక్ష్మి దేవతమావాహయాం స్థాపయామి పూజయామి. జయ వరవర్ణిని వైష్ణవి భార్గవి మంత్ర స్వరూపిణి మంత్రమయే సురగణ పూజిత శీఘ్ర ఫల ప్రద జ్ఞాన వికాసిని శాస్త్రనుతే భవభయహారిణి పాప విమోచని సాధు జనాశ్రిత పాదయుతే. జయ జయ హే మధుసూదన కామిని ధైర్య లక్ష్మి సదపాలయ మాం. సాంగం సాయుధం స్వాహశక్తి పత్నియర్స్మేధం ధైర్య లక్ష్మి దేవతమావాహయాం స్థాపయామి పూజయామి.
जय जय दुर्गति नाशिनि कामिनि सर्वफलप्रद शास्त्रमये रथ गज तुरग पदाति समावृत परिजन मंडित लोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित ताप निवारण पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि गजलक्ष्मी रूपेण पालय मां सांगं सायं स्वाहा शक्ति पते पदरास्मि गजलक्ष्मी देवतमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ऐ खगवाहिनि मोहिनि चक्रिणि राग विवर्धिनि ज्ञानमये गुणगणवारिधि लोकहितैषे मधुसूदन कामिनि संतान लक्ष्मी सदपालय मां सांगं सायं स्वाहा शक्ति पते पदरास्मि संतान लक्ष्मी देवतमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि जय कमलासिनि सद्गतिदायिनि ज्ञान विकासिनि गानमये अनुदिनमर्चित कुङ्कुमधूसर भूषित वासित वाद्यनुते कनकधरा स्तुति वैभव वन्दित शङ्कर देशिक मान्यपदे जय जय हे मधुसूदन कामिनि विजय लक्ष्मी सदपालय मां सांगं सायं स्वाहा शक्ति पते पदरास्मेतो विजय लक्ष्मी देवतमावाहयामि स्थापयामि धुन्धुविनाद सुपूर्णमये घुम 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 शङ्खनिनाद सुवाद्युनुते वेद सुधा आजमन समर्पयामि ఇలా పట్టుకోండి అది పక్కన పెట్టి అలా పట్టుకోండి మీరు కూడా చేయండి కలశాన్ని కలపండి కలశం దగ్గర ఓం అసనే దేవ రస్మాదిత్యః పునః ప్రాణహినో हि వామం జాతస్య మధురేవతం నామవదేమయా प्राणादेवधास्तानोपहृत अष्टलक्ष्मी देवताभ्यो नमो नमः स्वस्तिस्त्रो भवावरदो भवासुमुखो भवासुप्रसन्नो भवास्तुनासनं कुरु हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात् हंस गायत्री पूर्वक प्राणप्रतिष्ठा ब्रह्मोत्तमस्तु नमापोहिष्ठामयो भवतानूर्जं सहस्रमहेरणाय चक्षुषे यो वस्त्रतमोर्सहस्य भाजितहस्तेरमात्रः तस्मा अरंगमामो यस्य क्षयाजनरापो जन्नाचरण अभिवस्त्रा सुवस्त्रान् शावधेन सुदको यः पूयमानः अभिचन्द्रा भर्तविहिरोरण्या अभिवस्त्रा सुवस्त्रान् शावधेन सुदको यः पूयमानः अभिचन्द्रा भर्तविहिरोरण्या वस्तुनो देवस्तमः अष्टलक्ष्मी देवताभ्यो नमो नमः वस्त्रग्नं समर्पयामि मళ్ళీ లక్షలు కొట్టుకోండి ओम यज्ञोपवेदं ब्रह्मं पवित्रं प्रजापतिर्यः सहजं प्रस्तात् आयुष्यमग्रीं प्रतिमज्जसप्रं यज्ञोपवेदं भव भयहरं साङ्गं सायं स्वाहा शक्ति पत्नी दुर्वास्मेतो रमासहित सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमो नमः स्थापयावाहयामि स्थापयामि पूजयामि అండి आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ఇక్కడ వేసిన్నారు रमासहित वीर वेंकट सत्यनारायण आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि रमासहित वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमो नमः स्वस्तिस्त्रो भवारदो भवा सुमुखो भवा सर्वसन्नो भवा त्रासनं कुरु हंस हंसाय विद्महे नमस्ते देवरत्नादित्यो प्राणहिनो हि वामं जातस्य नमासेत वीर वेंकटाचलां स्वामी देवताभ्यो नमो नमः भव वरदो भव सुमुखो भव सर्वसन्नो भव त्रासनं कुरु हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात् हंस गायत्री पूर्वक प्राणप्रतिष्ठा ब्रह्मोत्तमः सुमुहूर्तोऽस्तु अष्टलक्ष्मी चतुष्टदशाङ्गुलं पुरुष एवेदकं सर्वो यद्भूतं यच्च भव्यो तावदत्तश्रेषाणः यदन्नेरातिरोहति एतावानश्च महिमा अतो जायागुश्च पुरुषः पादो अस्य विस्ताभूतानि यत्पादस्यामृतं निपादोद्मावधीत् पुरुषः पादोऽस्येह भवात्मनः तच्छव्यो रावणीयमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्पुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिघातुभेषजं शम्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 ओम नमो भगवते रुद्राय ओम नमस्ते रुद्रमन्यभूतो देशवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यावतते नमः या तैषः शिवं भगवते दनुः शिवाशरभ्याय तव तयानो रुद्रमणयः या ते रुद्रशिवादनो रघोरा पापलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मीं जयलक्ष्मीं सरस्वतीं श्रीलक्ष्मीं वरलक्ष्मीश्च प्रसन्ना मम सर्वदा समासेत वीरवेङ्कटसत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो महालक्ष्मी देवतां सकलदेवतास्वरूं गोमाता देवताभ्यो नमो नमः इति पंचामृताभिषेकं समर्पयामि।
यतो लक्ष्मीर्मलपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्धेयं कामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वावृधवद्यां हस्तिनाथ प्रबोधिनीं श्रियं देवीव पक्मये श्रीर्मादेवी जुषतो कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारवाद्नां दरन्तीं तृप्तां तत्पयन्तीं पद्मया स्थितां पद्मवर्णां स्वामिषो पक्मये श्रियं मनसः कामवाकोतिह्वा च सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्नश्रीशेतुं यशः कर्दमेन प्रजाभूता वै सम्भवकर्तमः श्रियं वासय मे कुलीं आर्द्राम्यः किरणीं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावः लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजत्रयां श्रीरङ्गनाथेश्वरीं नासीभूतसमस्तदेवनितां लोके करीपां श्रीमन्मन्दकटाक्षरभवद्ब्रह्मीन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां सिद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मीं जयलक्ष्मीं सरस्वतीं श्रीलक्ष्मीं वरलक्ष्मीश्च प्रसन्नां सर्वदा पराङ्कुशमुपासमभीतमुद्रां करेणहुन्तिं कमलासनस्तां बालार्ककोटिप्रतिभां तुनेत्रां जगदीश्वरीं त्वां सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते विश्वमङ्गलमाङ्गल्ये विश्वविद्याविनोदिनि विश्वसञ्चारबीजानि विश्वमातृकायै नमो नमः అదేవిధంగా అమ్మల కన్న అమ్మ మూడమ్మల మూల పుటమ్మ చాలా పెద్దమ్మ సురారుడమ్మ కడుపారుడు కూర్చునమ్మ దన్నులో నమ్మిన వేల్పులటమ్మల మరంబులు నుండి దుర్గమాయమ్మ ప్రతాప్ తీక్షిత మహిత్వ కవిత్వ పఠుత్వ సంపదలని చెప్పి అమ్మవారి గురించి బందర సోమపుత్రామంతులు దేవి భాగవతంలో బాగా వర్ణించిన విధంగా ఆ ఇంద్రకీలాద్రి పర్వతం మీద ఉన్నటువంటి దుర్గాదేవిని ఊహించుకుంటూ అమ్మవారికి అర్చన చేయండి. ఓం జాతవేదసేషు నవామ సోమమరాతీయతో నిదహాతి వేదః సనః పరిషదతి దుర్గాణి విశ్వానావేవ సింధుం ధ్వనితాచగ్నిః ఆమగ్నిదన్నాం తపసా జ్వలంతీం వైరోచనేయం కర్మఫలేషు దుష్టాం దుర్గాం దేవీం శరణమః ప్రపచ్చే సుతరసితరసే నమః అగ్నేత్వం పారయానభ్యో అస్మాన్ స్వస్తి భరతు దుర్గాణి విశ్వా పోశ్చరుద్దే బహురాన వర్మే భవాతోకాయతనయాయ సంయోః విశ్వానినో దుర్గః జాతవేధస్మిన్ధం ననావా దురిదాద్రివర్షి అగ్నే అద్రివన్మనసా గృహానో అస్మాకం భోజ్యవితాతనూనాం పృతనాజతకం సహమానమగ్నమగ్నికం హుమేవ పరమస్తదత్తాతు సనః పరిషదతి దుర్గాని విస్మాక్షామద్దేవో అతిదురితాచ్చగ్నిః రత్నోషకమీభ్యో ధ్వరేషు సునాష్టభూతారభ్యస్తు దత్సిం సాచాగ్నేతనవం ప్రపంచ సౌభగమాయజస్వః గోభిర్జష్టమై జ్యోతిషిక్తం తవేంద్రో విష్ణోరనుచంచరేమ నాగస్య పృష్ఠమపి సంవసానో వైష్ణవీం లోకహమాదిం తాం కాత్యాయనాయ విద్మహే కన్యాకుమారి ధీమహి తన్నో దుర్గే ప్రచోదయాతు. దేవంగా చదువుల తల్లి సరస్వతి మాతను ఊహించుకుంటూ చేయండి. सरस्वती नमस्तभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा पद्मपत्र विशालाक्षी पद्मकेशरवन्दिनी नित्यमे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बान्धवाशो भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयो. అదేవిధంగా వేదమాత గాయత్రీ దేవిని తలుచుకుంటూ అర్చన చేయండి. ఓం ముక్తా విద్రుమహే మయల ధవళాఛాయేర్ముఖైశ్రీ క్షణయుక్తామిందరబద్ధరత్నవగణాం తత్వార్థవర్ణాత్మికాం గాయత్రీ వరదాభయాం సుశుభ్రం కపాలాంగధౌ శంఖం చక్రం ఉదారవిందగళాం హస్తే వహంతే భజే. అదేవిధంగా శ్యామల అమ్మవారిని తలుచుకుంటూ అర్చన చేయండి. ఓం మాణిక్యమేణామఫలాలయంతే మధారసా మధ్యులవాగ్విలాసా మాహేంద్రనీలోద్యతి కోమలాంగీ మాతంగకన్యా మనసా స్మరామి దుర్భుజే చంద్రకళావతంసే కుశోన్నతే కుంకుమరాగశోణే పుండ్రేక్షపాశాంకుశపుష్పవాళహస్తే నమస్తే 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 జగదేకమాతః. అష్టలక్ష్మీదేవతాభ్యో నమో నానావిధ ప్రమళపత్ర పుష్పాక్షతాన్ సమర్పయామి. అధ కుంకుమార్చన పూజాం సమర్పయామి. అధ పరిమళాధూపః ప్రాణాయ స్వాహ పారాయ స్వాహ వ్యానాయ స్వాహ ఉదానాయ స్వాహ జమానాయ స్వాహ బ్రహ్మణే స్వాహ. నీళ్ళు ఒకసారి చల్లండి. మధ్య మధ్యామృతమాని సమర్పయామి. హస్తో ప్రక్షాళయామి పాదో ప్రక్షాళముఖః పునః శుద్ధాచమయం సమర్పయామి. తాంబూలం సమర్పయామి. అథ మంగళ నీరాజనం సామ్రాజ్యం భోజనం రాజ్యం రాజ్యం మానవే శ్రీమాయం సంప్రపరిహాయ ఏకరాజం కమలం సంభృతం తమేవ రాజ్యాత్ సుతరం దీర్ఘమాయు. అష్టలక్ష్మీదేవతాభ్యో నమో నమః. ఆనందః కర్పూరదివ్య మంగళ నీరాజనం సమర్పయామి. నీరాజనానంతరేణ శుద్ధ ఆచమయం సమర్పయామి. ఒకసారి అమ్మవారికి అద్ది మీరు తీసుకోండి. మీరు కలుపుకోండి. మీతో కలుపు అందుకుండా
अष्टलक्ष्मी महामाता की जय। हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो शंकर। అష్టలక్ష్మి దేవతాభ్యో నమో నమః సువర్ణ దివ్య మంత్ర పుష్పం సమర్పయామి. మనసులో ప్రదక్షిణ చేస్తున్నట్టు ఊహించుకోండి. ఓం యాని కాని చ పాపాని ఏతద్ జన్మాంతర్గతాని చ తాని తాని ప్రదక్షిణంతే ప్రదక్షిణం పదే పదే పాపోహం పాపకర్మ పాపాత్మా పాప సంభవాత్ రాహి మాం కృపయా దేవ శరణాగతవత్సలే పలకండి. అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్షరక్షో రక్షరక్షో అష్టలక్ష్మి దేవత నమో నమః. మీ మనసులో ఏదైతే ధర్మబద్ధమైనటువంటి కోరికలు ఉంటుందో కోరుకొని మీకు అష్టైశ్వర్యాలను ప్రసాదించమని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్న మంత్ర పుష్పం కలశం దగ్గర అమ్మవారి పాదాల దగ్గర సమర్పించండి. శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం విశ్వనాథానం గగనసుదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగవిద్యాగమ్యం వందే విష్ణుం భవ భయహరం సర్వలోకైకనాథం రమాసహిత వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి దేవతాభ్యో నమో నమః. ధ్యాయామి అలా వేస్తండి. ధ్యానం సమర్పయ ఇక్కడ ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి. ఆవాహయామి నవరత్నక సింహాసనం అక్షతమేమి ఆవాహయామి నవరత్నక సమర్పయామి. పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి. హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి. ముఖే శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. ఓం అసనే దేవ పునరస్మాదిత్యోః పునః ప్రాణహినో ప్రాణానైవదాస్తానోపమైతే రమాసీత వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి దేవతాభ్యో నమో నమః. 5 మార్లు అక్షతలు వేయండి. స్వస్తిస్త్రో భవ వరదో భవ సుముఖో భవ సుప్రసన్నో భవ స్నాతనంకరో ఓం ఆపోహిష్టామయో భవతానో తీర్థాత్మహైరణాచక్షుషే యోవస్వతమోర్సహ తస్య వాజితన సుతనివాసః తస్మా అరంగమామో యస్య క్షయాజనధ ఆపో జనాసనమాసిత వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి దేవతాభ్యో నమః. పంచామృతాభిషేకానంతరం శుద్ధజలాభిషేకం సమర్పయామి. ఓం అభివస్త్రా సువస్త్రాశావధేన సుదహోయ పూయమానః అభిచంద్రా భద్రమేధోరణ్య వస్తునో దేవస్తు మహారమాసీత వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి దేవతాభ్యో నమో నమః. వస్త్రద్వయం సమర్పయామి. అలా చూపించే పాఠం పెట్టేసి అదే 2 లక్షలు పట్టుకోండి. ఓం యజ్ఞోపవేదం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతయ సహజం ప్రస్తాత్ ఆయుష్యమగ్రీపద్యమంచ శుభ్రం యజ్ఞోపవేదం బలమస్తు తేజః. రమాసహిత వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి దేవతాభ్యో నమో యజ్ఞోపవేదార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి. అలా వేసండి. చిత్రపట పేరు కూడా 2 అక్షతలు వేయండి. గంధం పసుపు కుంకుమ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి సమర్పిస్తుంది కలశానికి విగ్రహానికి కూడా. గంధాద్వారాంతరాదశ్యామృత్యపుష్టాం కరేషుణై ఈశ్వరైకం సర్వభూతానాం తామిహోవక్మహే శ్రియం హరిపుండరీకాణే సమద్రస్యాగృహాయమే. ఓం సత్యాత్మనే నమః. ఓం సత్యభూతాయ నమః. ఓం సత్యపురుషాయ నమః. ఓం సత్యనాథాయ నమః. ఓం సత్యసాక్షిణే నమః. ఓం సత్యయోగాయ నమః. ఓం సత్యజ్ఞానాయ నమః. ఓం సత్యజ్ఞానప్రియాయ నమః. ఓం సత్యనిధయే నమః. ఓం సత్యసంభవాయ నమః. ఓం సత్యప్రభవే నమః. ఓం సత్యేశ్వరాయ నమః. ఓం సత్యకర్మణే నమః. ఓం సత్యపవిత్రాయ నమః. ఓం సత్యమంగళాయ నమః. ఓం సత్యగర్భాయ నమః. ఓం సత్యప్రజాపతయే నమః. ఓం సత్యవిక్రమాయ నమః. ఓం సత్యసిద్ధాయ నమః. ఓం సత్యాచ్యుతాయ నమః. ఓం సత్యవీరాయ నమః. ఓం సత్యబోధాయ నమః. ఓం సత్యధర్మాయ నమః. ఓం సత్యాగ్రజాయ నమః. ఓం సత్యసంతుష్టాయ నమః. ఓం సత్యవరాహాయ నమః. ఓం సత్యపారాయణాయ నమః. ఓం సత్యపూర్ణాయ నమః. ఓం సత్యౌషధాయ నమః. ఓం సత్యశాశ్వతాయ నమః. ఓం సత్యప్రవర్ధనాయ నమః. ఓం సత్యవిభవే నమః. ఓం సత్యజ్యేష్ఠాయ నమః. ఓం సత్యశ్రేష్ఠాయ నమః. ఓం సత్యవిక్రమణే నమః. ఓం సత్యధన్వనే నమః. ఓం సత్యమేధాయ నమః. ఓం సత్యాధీశాయ నమః. ఓం సత్యక్రతవే నమః. ఓం సత్యకాలాయ నమః. ఓం సత్యవత్సలాయ నమః. ఓం సత్యవసవే నమః. ఓం సత్యమేఘాయ నమః. ఓం సత్యరుద్రాయ నమః. ఓం సత్యబ్రహ్మణే నమః. ఓం సత్యామృతాయ నమః. ఓం సత్యవేదాంగాయ నమః. ఓం సత్యచతురాత్మనే నమః. ఓం సత్యభోక్త్రే నమః. ఓం సత్యశుచయే నమః. ఓం సత్యార్జితాయ నమః. ఓం సత్యేంద్రాయ నమః. ఓం సత్యశంకరాయ నమః. ఓం సత్యస్వర్గాయ నమః. ఓం సత్యనియమాయ నమః. ఓం సత్యమేధాయ నమః. ఓం సత్యవేద్యాయ నమః. ఓం సత్యపీయూషాయ నమః. ఓం సత్యమాయాయ నమః. ఓం సత్యమోహాయ నమః. ఓం సత్యసురానందాయ నమః. ఓం సత్యసాగరాయ నమః. ఓం సత్యతపసే నమః. ఓం సత్యసింహాయ నమః. ఓం సత్యమృగాయ నమః.
ఓం సత్యలోకపాలకాయ నమః ఓం సత్యస్థితాయ నమః ఓం సత్యదిక్పాలకాయ నమః ఓం సత్యధనుర్ధరాయ నమః ఓం సత్యాంభుజాయ నమః ఓం సత్యవాక్యాయ నమః ఓం సత్యగురవే నమః ఓం సత్యజ్ఞాయాయ నమః ఓం సత్యసాక్షిణే నమః ఓం సత్యసంప్రదాయ నమః ఓం సత్యసంప్రదాయ నమః ఓం శ్రీ సత్యనారాయణుని వ్రతము పురారమ్మా మనసార స్వామిని కొలిచి హారతులీరమ్మా శ్రీ సత్యనారాయణుని వ్రతము పురారమ్మా మనసార స్వామిని కొలిచి హారతులీరమ్మా నోచిన వారికి వరములనిచ్చి చూసిన వారికి శుభములను సగే శ్రీ సత్యనారాయణుని వ్రతము బ్రహ్మణే స్వాహ వీర వెంకటేశ్వర స్వామి దేవతాభ్యో ఒక సత్యజ్ఞం తాంబూలం సమర్పయామి అత మంగళ నీరాజమాన సహిత వీర వెంకటేశ్వర స్వామి దేవతాభ్యో ఆనంద కర్పూర దివ్యమంగళ నీరాజనం సమర్పయామి నీరాజనానంతరేణ శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద ఆపద ముక్కులవాడ అనాథ రక్షక గోవింద మట్టి కాసులవాడ అడుగడుగు దండాలవాడ గోవింద 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 నామస్వామి ఎంత గట్టిగా చేస్తే అంత మంచిది. మన ఈ సందర్భంలో ఒకప్పుడు శ్రీకరమైనటువంటి నైమిసారణ్యందు పురాణాలు చెప్పుటలో విశేష ప్రజ్ఞ కలవాడైనటువంటి శ్రీ సూత మహర్షిని సౌనకాది మహామునులు కొందరు చేరిట్లడిరి. ఓ పౌరాణికుడును తెల్లని శరీరం గలవాడును శంఖచక్ర గదా పద్మవాన విభూషితమైనటువంటి భగవంతుడైనటువంటి నారాయణ చూసి అలవి కానటువంటి అతీతమైనటువంటి రూపం గలవాడును శ్రీ మహావిష్ణువు సంతసించి నారదుతో ఇట్లన్నాడు, ఓ నారద మహర్షి, నీ రాకకు కారణం ఏమిటి? నీ కోరిక ఏమిటి? చెప్పు తీరుస్తానన్నాడు. ఓ లక్ష్మీ వల్లభ, జగన్నారాయణ, శ్రీమన్నారాయణ, జగద్రక్షక, భూలోకమందలి జనులందరూ కూడా బహుజన్మలతో పాపకర్మలు అనుభవిస్తున్నారు. చాలా బాగున్నది. మానవులు ఏం చే సంసార భ్రాంతిని వదిలి సుఖ సంతోషాలందరూ అట్టి సులభోపాలను చెబుతాను వినమన్నాడు. భూలోకమందును స్వర్గలోకమందును కూడా దుర్లభమైనటువంటి మహాపుణ్యప్రదమైనటువంటి వ్రతం ఒకటి కలదు. దాన్ని విధివిధానంగా భక్తి శ్రద్ధలతో ఆచరించిన వారు ఇహలోకంలో సర్వసుచున్నాడు. మళ్ళీ ఓ మహాప్రభు, ఆ వ్రతాన్ని ఆచరించడం వల్ల మనకి ఏం ఫలితం వస్తుంది? ఆ వ్రతాన్ని ఆచరించడం ఎట్లు? ఇంతకు పూర్వం ఈ వ్రతాన్ని చేసి ఫలితం పొందిన వారు ఎవరైనా కలరా? యుద్ధ ప్రారంభమందును, కష్టములు వచ్చినప్పుడును, దారిద్ర్యం సంభవించినప్పుడు దీన్ని శక్తి గల వారు ప్రతి నెలసాలను జరుపుకోవచ్చును. ఏకాదశి సంచలనే సూత మహర్షి సౌనకాది మహామునులతో అన్నవించాడు. ఏకనాథ ఆపద ముక్కులవాడ అనాథ రక్షక గోవింద. ఈ ఫస్ట్ అధ్యాయం అంతా కూడా ఇంట్రోడక్షన్. అంటే నారదుడు ఇలా భూలోకంలోకి వస్తాడనమాట. భూలోకంలో వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళందరూ ఇలా కష్టపడుతున్నారు. నారదుడు ఇప్పుడు దేవతలు లోకానికి ఆకాంక్షలు ఉంటారు కదా, మళ్ళా కుళ్ళు కుతంత్రాలు గట్ట ఉండవు కాబట్టి వాళ్ళకి లోకానికి ఆకాంక్షతో విష్ణులోకంలోకి వెళ్ళి విష్ణులోకంలో చదువుకునేటువంటి నారాయణ స్మృతి మానవులు ఇలా కష్టాలు పడుతున్నారు స్వామి, ఏదైనా ఉపాయాన్ని ఇవ్వండి అని చెప్పి అడుగుతాడు అనమాట. అయితే నారదుడమ్మా మంగళం మంగళం కోశరేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తనుజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం. దరిద్రుడైన ఒక నిరుపేద బ్రాహ్మణుడు ఉండేవాడు. అతడు దరిద్ర బాధను అనుభవిస్తూ అన్న వస్త్రములు లేక నిత్యము ఆకలి దప్పులతో అలమటిస్తుండేవాడు. బ్రాహ్మణ ప్రియులకు భగవంతుడు బాధపడుతున్నటువంటి బ్రాహ్మణుడు చూసి దయదలచి
వృత బ్రాహ్మణ రూపం ధరించి అతని ఎదుట నిలిచి ఓయి సత్యనారాయణ స్వామి వారు సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణ అవతారమే కదా, ఆ సత్యనారాయణ స్వామి వారిని పూజించి నీ కష్టములన్నీ తొలగిపోతాయి, సత్యనారాయణ వ్రతం ఆచరింపమని సకల సంపదలతో వెలిసిన్నాడు. అది మొదలు ఆ బ్రాహ్మణుడు నెలలా విడవకుండా సత్యనారాయణ స్వామి వారి వ్రతం భక్తి శ్రద్ధలతో ఆచరించసాగాడు. ఆ విధంగా నెల సత్యనారాయణ వ్రతం చేయడం వల్ల బ్రాహ్మణుడు మహదైశ్వర్యవంతుడై సర్వపాపల నుండి విముక్తిని పొందిన వాడై మరణానంతరం మోక్షమును పొందాడు. భూలోకం ఎవరైనా ఆ బ్రాహ్మణుడు చేసినట్టు సత్యనారాయణ వ్రతం చేసినచో వారి సర్వ దుఃఖములు తొలగి సుఖ సంతోష విభవము కలది బ్రాహ్మణులను బంధువులను పిలుచుకొని వ్రతము చేయనారంభించాడు. విప్రుడు ఇట్లు చెబుతున్నాడు, ఓయి ఇది సత్యనారాయణ వ్రతము, ఈ వ్రతము చేసినచో సర్వకార్య సిద్ధి కలుగును, కోరిన కోరికలు ఫలించును, సకల ఐశ్వర్యవంతులు కావచ్చును. ఆ బ్రాహ్మణుడు చెప్పిన దాన్ని శ్రద్ధగా ఉన్నటువంటి కట్టెలమ్ముకున్నాడు. మిగులు సంతోషించి తన దాహం తీర్చుకునే స్వామివారి ప్రసాదం స్వీకరించి తన ఊరికి పోయాడు. అతడు సత్యనారాయణ స్వామివారిని మనసులో ధ్యానించుచు వ్రతము చేసి సంకల్పించుకున్న వాడై ఈ కట్టెల మోపును అమ్మగా వచ్చినటువంటి ధనముతో సత్యనారాయణ వ్రతం చేసిందని తలచాడు. అతడు కట్టెల మోపుకు మరుసటి దినమున నగరంలో ధనవంతులు ఉన్నటువంటి ఎండ్ల వైపుకు పోయాను. స్వామి అనుగ్రహం చేత అతనికి ఆనాడు రెట్టింపు లాభం వచ్చినది. దానికి అతను మిగులు సంతోషించి అరటి పండ్లు, పంచదార, ఆవు నెయ్యి, ఆవు పాలు, శేరం బావు, గోధుమనుక, పూజా సామగ్రిని అంతటి ఇంటి తీసుకుని పోయాడు. ఆపద ముక్కునవాడ అనాథ రక్షక గోవింద. నైవేద్యం పెట్టండి, ఒకసారి నీళ్ళు చల్లండి. నైవేద్యం ఓం భోస్వహోదయశ్రీమై యో యమ ప్రచోదయ సత్యం తత్నేన భరించామి అమృతమస్తో అమృతోపస్సునమసి. రామచంద్రాయ జనకరాజామనోహర మంగళం చారు కుంకుమోపేత చందనాది చర్చితాయ హారకటక శోభితాయ భూరి మంగళం విమల రూపాయ వివిధ వేదాంతవేద్యాయ సుజన చిత్తకామితాయ శుభదాసాయ స్వామి భద్రగిరివరాయ దివ్యమంగళం సర్వమంగళం లలితరత్న కుండలాయ తులసీవన మాలికాయ జలజ సరుషదేహాయ చారు మంగళం మంగళం కోశలయంత్రాయ మహనే గుణాసనయ చక్రవర్తి తనోజాయ సార్వభౌమాయ మంగళ ప్రవాసిత వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి దేవతాభ్యో నమో నమః. ఆనందకర్పూరదిభ్య మంగళ నీరాజనం సమర్పయామి. నీరాజనానంతరేణ శుద్ధ ఆగమయ్యం సమర్పయామి. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద, సత్యనారాయణ గోవింద గోవింద. తీసుకోండి స్వామి హార్తలాగా మళ్ళీ అక్కడే తీసుకోండి అమ్మా. మరొక కథను చెప్పదని వినండి. పూర్వము ఉల్కాముకుడనే రాజు ఉండేవాడు. అతడు ఇంద్రియములు జయించిన వాడై సత్యవంతుడై ప్రతిదినము దేవాలయానికి పోయి అక్కడ బ్రాహ్మణులకు ధనములు ఇచ్చి వారిని సంతృప్తి వచ్చి దైవ దర్శనం చేసుకుని పోయేవాడు. అతని భార్య చాలా సౌందర్యవతి, సుగుణవతి. ఆ రాజులకు నాడు ధర్మపత్ని సమేతుడై భద్రశీలా నదీ తీరమున సత్యనారాయణ వ్రతం చేసాగాడు. ఇంతలో సాధు అనే ఒక వర్తకుడు అపారమైనటువంటి ధనరాశులతోనూ వస్తువులతో ఉన్నటువంటి తన నావలను తీరమును నిలిపి వ్రతము చేస్తున్నటువంటి రాజు దగ్గరకు వచ్చి వినయంతో అడిగాడు, ఓ రాజా, భక్తి శ్రద్ధలతో మీరు చేస్తున్నటువంటి ఈ వ్రతం ఏమిటి? దయచేసి నాకు వివరించండి, తెలుసుకోవాలని ఉందని అడిగాడు. అంతటా రాజు, ఓ సాధు, పుత్ర సంతాన ప్రాప్తికై మేము సత్యనారాయణ చేస్తున్నామని చెప్పాడు. మహారాజు చెప్పిన మాటలు విన్నటువంటి సాధువు, ఓ రాజా, నాకు కూడా సంతానం లేదు. ఈ సత్యనారాయణ వ్రతము చేసిన సంతానం కలుగునచో నేను కూడా సత్యవ్రతం ఆచరించదనన్నాడు. తరువాత సాధువు తన వ్యాపారం ముగించుకుని ఇంటికి వచ్చి భార్య అయినటువంటి లీలావతితో సత్యనారాయణ వ్రతం గురించి విన్నవించాడు. సంతానం కలిగినచో తప్పక వ్రతం చేస్తామని ఆచరించదనన్నాడు. ఒకనాడు లీలావతి ధర్మపరాయణురాలై భర్తతో సుఖించింది. తత్ఫలితంగా గర్భవతి 10వ మాసమున పండంటి బాలికను ప్రసవించింది. ఆ బాలిక శుక్లపక్ష చంద్రుని వలె దినదిన ప్రవర్ధమానమవుతుంది. తల్లిదండ్రులు ఆమెకు కళావతి అని నామకరణం చేశారు. అప్పుడు లీలావతి భర్తతో, నాథ, మనకు సంతానం కలిగినచో సత్యనారాయణ వ్రతం చేసినట్టు కదా, మనకు పుత్రిక ఉదయించింది కనుక వ్రతం చేద్దామంది. దానికి ఆ వర్తకుడు, లీలావతి, మన అమ్మాయి వివాహ సమయంలో తప్పక వ్రతం చేద్దామని భార్యను సమాధానపరిచి వ్యాపారం మీద నగరానికి పోయాడు. ఇట్లు కళావతి కన్న తండ్రి ఇంట పెరుగుతూ యుక్త వయస్సుకు చేరుకున్నది. అది గమనించినటువంటి సాధువు తన సహచరులతో ఆలోచించి వరుని వెదకుకు దూతను పంపాడు. సాధువట్ట ఆజ్ఞాపించగా దూత కాంచనగరానికి పోయి అక్కడ ఒక చక్కని యోగ్యుడైన వర్తక కుమారుని చూసి వెంట తోటను వచ్చాడు. అందగాడైనటువంటి ఆ వయస్సు బాలకును చూసినటువంటి సాధువు తన కుమార్తెనిచ్చి విధి విధానంగా పెళ్లి చేశాడు. పుత్రికా వివాహానందులో పడినటువంటి సాధువు
పెండ్లు వేడుకల్లో పడి సత్యనారాయణ వ్రతులు మరిచాడు. అందుకు స్వామికి ఆగ్రహం వచ్చింది. తర్వాత కొంతకాలానికి వ్యాపార దక్షత గల సాధువు వ్యాపారం నిమిత్తమే అల్లులతో సహా బయలుదేరి సముద్ర తీరంలో ఉన్నటువంటి రత్నసారపురమైన నగరానికి బయలుదేరారు. ఆ పురమును చంద్రకేతుడు అనే మహారాజు పరిపాలిస్తూ ఉండేవాడు. కోపించినటువంటి సత్యనారాయణ స్వామి వారు వ్రత ప్రజ్ఞను మర్చిపోయినటువంటి సాధువును శపించబోనుకున్నాడు. వ్రతం చేస్తానని మర్చినటువంటి సాధువును అత్యంత దారుణము కాఠిన్యత గల దుఃఖమతనికి కలుగుగా శపించాడు. శాప ప్రభావం వలన ఆనాడే రాజుగారి ధనాగారంలోకి కొందరు దొంగలు ప్రవేశించి ధనమును అపహరించి రాజభటులు వెంట తరుముతూ ఉండగా సాధువు వర్తకులు ఉన్న వైపుకు పరిగెత్తారు. రాజభటులను చూసినటువంటి దొంగలు భయపడి ఆ ధనమును సాధువు వర్తకులు ఉన్న చోట పడవేసి పారిపోయారు. రాజభటులు వచ్చి వర్తకులు వద్దున్నటువంటి రాజధనమును చూసి ఆ వర్తకులే దొంగలు అనుకుని నిశ్చయించుకున్న వారే సాధువును అల్లుడిని బంధించి రాజు వద్దకు తీసుకుని పోయారు. ఆ రాజభటులు మహారాజా ధర్మతో కూడా దొంగలు పట్టి తీసుకువచ్చాము, విచారించి శిక్షించండి సంతోషంతో చెప్పారు. అంతటా రాజు విచారణ అవసరం లేదని అనుకోవచ్చు, వీరిని చెరసాలలో బంధించండి అని అన్నారు. మటుల ఇద్దరు వర్తకులను కారాగారంలో బంధించాడు. మర్నాడు ఉదయాన్నే రాజు సభలో తనకు వచ్చినటువంటి స్వప్నాన్ని వివరించి ఆ వర్తకులను విడిపించి తీసుకురండి భక్తులను ఆజ్ఞాపించారు. భయం చింతించు, తనకు వచ్చినటువంటి కష్టానికి చింతించు, ఆపద ముక్రవాడ అనాథ రక్షక గోవింద గోవింద. ధ్యానం ద్వారా మనకి అర్థమైనటువంటి నీతి ఏంటంటే ఇచ్చిన మాట ప్రాణం పోయినా కూడా తప్పకూడదనే మాట అర్థమవుతుంది. దేవుడి విషయంలో కూడా ఆ మాట అనేది నెరవేర్చుకోవాలని అర్థం మాట. దేవుడు శాడిస్ట్గా మనం చేయకపోతే కనుక మమ్మల్ని శపించడం అది ఆ కాలంలో మనం మాట మానవ ఈ 5 కథలు కూడా మానవ సంబంధానికి మానవ జీవితాల్లో అన్వయించుకొని ధర్మపరులుగా వ్యవహరించాలని చెప్పి దాని తాలూకా కథల తాలూకా అర్థం మాట. అట్లా ఒకరికే కుటుంబం పోతే ధర్మం పెట్టుకొని కొడుతూ ఉండాలి. ఆ నీళ్ళు ఒలిగిపోతే చూసుకోండి, మీరు కొడితే మీకు ఎక్కడ అభిషేకం అయిపోతే నాకు చేసేస్తారని చూస్తుంది. పట్టు ఇక్కడ పాడైపోతుంది, కొబ్బరి నీళ్ళు పడకుండా చూసుకోండి. సత్యం తత్వేన భరించామి అమృతమస్తు అమృతో ప్రసన్నవతి ఇది అభ్యారూపేణ నారికేళ ప్రాణాయ స్వాహ పానాయ స్వాహ జ్ఞానాయ స్వాహ ఉదానాయ స్వాహ ప్రాణాయ స్వాహ బ్రహ్మణే స్వాహ. ఓం వేదాహవేదం రమాసేత వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి దేవతాభ్యో నమో నమః. ఆనంద కర్పూర దివ్యమంగళ నీరాజనం సమర్పయామి. నీరాజనానంతరేణ శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద, ఆపద ముక్కులవాడ అనాథ రక్షక గోవింద, వడ్డీ కాసులవాడ అడుగడుగు గంధాలవాడ గోవింద. సత్యనారాయణ స్వామి వారు వ్రతం చేస్తే పంతులు గారు అయితే ఇప్పుడు గోవింద స్వామి వారు సత్యనారాయణ స్వామి వారు అయితే కనుక కలియుగంలో స్వామివారు విష్ణు వెంకటేశ్వర స్వామి. అందువల్ల కలిబాగా మనకు నివృత్తి అవ్వాలంటే కలవు వెంకటనాయక గోవింద స్వామి చేస్తూ ఉంటారు. ఆ క్లారిటీ ఉంది కదా, మీకు మనసులో అయితే డౌట్ ఉంటుంది ప్రార్థించాను. మళ్ళీ సూత మహర్షి అటు పిమ్మట వయస్సులిద్దరూ ఇతరులకు దహన ధర్మములను సింగి తీర్థయాత్రలు చేయొచ్చు స్వర్ణగరానికి బయలుదేరారు. సముద్ర తీరం వారు ఆ విధంగా కొంత దూరం ప్రయాణం చేసి సత్యదేవునికి మరలా వారిని పరీక్షించాలనే కోరిక కలిగింది. వెంటనే సన్యాస రూపం ధరించి నాయనలారా మీ పడవలో ఏమున్నది అని అడిగాడు. ధనమధాంతులైనటువంటి ఆ వయస్సును సన్యాసం చూసి పరిహసిస్తూ మా పడవలో ఏమున్నదో నీకెందుకు, మా ధనమును అపహరించాలని చూస్తున్నావా, పడవలో ఆకులు అలములు తప్ప మరేమియో లేవు, వెళ్ళమని వదిలి చెప్పారు. అంత సన్యాసి చిరునవ్వు నవ్వి తథాస్తు అని శపించాడు. అట్లు పలికినటువంటి ఆ సన్యాసి నదీ తీరం నందే కొంత దూరంలో నిలబడి వింతను చూడసాగాడు. ఆ సన్యాసి అలా వెళ్ళగానే సాధువర్తకుడు కాలకృత్యము తీర్చుకొని వచ్చి పడవలోనికి చూచి ఆశ్చర్యపోయి నిశ్చేషుడయ్యాడు. దుఃఖంతో మూర్ఛిల్లినాడు. తెలివి వచ్చిన తర్వాత ధనాన్యానికి సంపదలన్నీ ఏమైపోయాయో అని విలపించసాగాడు. అంతటా అల్లుడు మామను చూసి, మావయ్య ఏడవడం వలన ప్రయోజనమేమి, సాధుగుణాత్మకుడైనటువంటి సన్యాసిని పరిహసించినందువల్లనే మనకి దుస్థితి వాటిల్లింది. సన్యాసి కోపం వల్లనే సర్వస్వం కోల్పోయాము కనుక ఆయననే శరణం వేడుకుందాం, ఆయననే శరణకూడదాం, మనల్ని తప్పక కరుణిస్తాడు, మన కోరికలు నెరవేరగలవు అన్నాడు. అల్లుని మాటలను ఆలకించినటువంటి సాధువు పరుగున సన్యాసి వద్దకు వెళ్లి మనసారా నమస్కరించి వినయంతో స్వామి ప్రార్థించాడు.
సాధు యొక్క ప్రార్థన అందించిన స్వామి అతని కోరికను తీర్చి అంతర్ధానమయ్యను. అటు పిమ్మట సాధువు తన నావ వద్దకు వచ్చి చూడగా అది అంతయు ధనరాశులతో నిండి ఉండటను గమనించి సంతుష్టాంతరంగుండే సత్యదేవుని వారి దయ వల్లనే తన కోరిక తీరిందనుకుని తన పరివారంతో సహా స్వామిని పూజించి స్వగృహానికి ప్రయాణం సాగించను. కొంతసేపటికి తన సంపదను సంరక్షిస్తున్నటువంటి అల్లునితో, అల్లుడా మనం రత్నపురంలో చేరామంటూ తమ రాకను తెలుపుటకై ఒక దూతను ఇంటికి పంపాను. ఆ దూత నగరానికి పోయి లీలావతితో, అమ్మా నమస్కారము, త్వరగా ముగించిన అమ్మా, నేను నావ వద్దకు పోచున్నాను, నీ తండ్రిని భర్తను చూచుటకు త్వరగా రా అని చెప్పింది. తల్లి మాటలు విన్నటువంటి కళావతి హడావిడిగా వ్రతాన్ని ముగించి ప్రసాదాన్ని భుజించడం మరచి పరుగు తన పతిని చూచుటకు పోయింది. ప్రసాదాన్ని ఆరోహించడం మరచినది. ఆమె మరలా ఇంటికి పోయి ప్రసాదాన్ని భుజించి వచ్చినచో అంతయు శుభమే జరుగునని చెప్పాడు. ఆకాశపు అవాణి పలుకులు ఉన్నటువంటి కళావతి వెంటనే ఇంటికి వెళ్లి ప్రసాదాన్ని పుచ్చుకొని తప్పును మన్నించమని వేడుకొని తిరిగి సముద్ర తీరముకు వచ్చును. ఆశ్చర్యంగా తన భర్త నావతో సహా నీటిపై తేలి ఉండడం చూసి సంతోషపడింది. అందరూ కూడా ఆనందించారు. అంతట కళావతి తండ్రితో, ఆ తండ్రి యొక్క ఆలస్యం ఎందుకు, ఇంటికి పోదు రమ్ము అనెను. అంతటా సాధువు అక్కడే అందరితో కలిసి సత్యనారాయణ చేసుకుని ఇంటికి పోయాడు. అటు పిమ్మట ఆ వైశ్యుడు తన జీవిత చతుర్థోధ్యాయ సందర్భేన నారికేళమై నిత్యం సమర్పయామి. ప్రాణాయ స్వాహ, పానాయ స్వాహ, జ్ఞానాయ స్వాహ, ఉదానాయ స్వాహ, సమానాయ స్వాహ, బ్రహ్మణే స్వాహ, మధ్యే మధ్యామృతపానిం సమర్పయామి. అవైకుంఠమ్మ శ్రేయః కాంతాయ కళ్యాణనదేన జయద్రాం శ్రీవేంకటనివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. లక్ష్మీ సదర్భమాలోక శుభ్రం విభ్రమ చక్షురే చక్షురే సంభలోకానాం వెంకటేశాయ మంగళం. మంగళం కోసలేన వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి దేవతాభ్యో నమో నమః. ఆనందః కర్పూర దివ్యమంగళ నీరాజనం సమర్పయామి. నీరాజనానంతరేణ శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. సత్యనారాయణ గోవింద, సత్యనారాయణ గోవింద, ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద, ఆపద ముక్కులవాడ అనాథరగణ. మీకు మరొక కథను చెప్పినప్పుడు వినండి, శ్రద్ధగా వినండి. పూర్వం కుంభధ్వజుడనే రాజు మిగుల ధర్మప్రాణుడే నేను తినటం ఏమిటనే ప్రసాదాన్ని అక్కడే విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు. అంతటా స్వామి రాజుపై కోపించి ఆగ్రహించాడు. తత్ఫలితంగా రాజు యొక్క 100 మంది కుమారులు చనిపోయారు. సర్వసంపదలు సర్వనాశనమైనాయి. క్రమంగా దారిద్ర్యం సంభవించింది. అష్ట కష్టాల పాలయ్యాడు. ఇదంతయు చూసి రాజు ఆలోచించి ఇట్లు తలపూశాడు. ఆహా, నాడు గొల్లనిచ్చినటువంటి స్వామివారి ప్రసాదాన్ని నేను తినటమేమిటని తిరస్కరించినందువల్లనే స్వామి నాపై ఆగ్రహం చెంది నాకిట్లు శాస్తిగా ఉంచాడు అనుకుని వెంటనే గొల్లలు చెంతకపోయి నియమనిష్టలతో భక్తి స్థితులతో సత్యదేవ వ్రతము ఆచరించాడు. అంత నా స్వామి దయదలచి మరల ధనధాన్యాధిక సంపదలను 100 మంది పుత్రులను రాజ్య సుఖములను ఇచ్చి అనుగ్రహించాడు. రాజ్యసుఖములను అనుగ్రహించుతూ క్రమం తప్పక స్వామివారముకు పాత్రులయ్యెదరు. ఆయన కృపజయ ధనధాన్యాధిక సంపత్తులను పుత్రపౌత్రాది సంతతిని పొందగలరు. ఇహపర లోకాల్లో సర్వసౌఖ్యములను అనుభవించుతూ మోక్షం పొందగలరు. ఈ వ్రతము చేసినచో, భక్తితో చేసినచో స్వామిని కొలిచి హారతుని పురారమ్మ, మనసారా స్వామిని కొలిచి హారతుని బలము. శ్రీ సత్యనారాయణుని సేవకురారమ్మ, హారతుని రమ్మ. స్వామిని పూజించే చేతులైనా జన్మ తరించునట. అర్చన చేద్దామా మనమని కోరేమా. శ్రీ సత్యనారాయణ మనసారా స్వామిని కొలిచి హారతుని రమ్మ. మహిళలే మా జనని శ్రీదేవదేవికి మంగళహారతి దే. శ్రీ ఓంకార జనని శ్రీదేవదేవికి ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద, అడుగడుగు తండాలవాడ గోవింద, విజయనారమణ గోవింద, ఆంజనేయ వ్రత గోవింద,
भुवनस्य तद्देवकं सवितार्हन्मातिशाहो यमं यज्ञवस्विनो वा बृहस्पतिर्देवा मां कामकामाय मह्यं कामेश्वरो मयि श्रवणो ददातु ताय प्रश्नपदे पापोऽहं पावन्मापापात्मापापसम्भवा पाहि मां कृपया देवा शरणागतवत्तरा पलकण्डी अन्यः आसीत्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भासो रमासहित वीरवेङ्कट पूर्णचन्द्रवलसाय सुमुखचित्तकामिताय सुवधमङ्गलं रामदासमृदुलहृदयताय रसनिवासाय स्वामी भद्रगिरिवराय दिव्यमङ्गलं रामदासमृदुलहृदयताय रसनिवासाय स्वामी भव्यमङ्गलं सर्वमङ्गलम् సత్యదేవు వ్రతము శుభము సర్వపాపహరము దివ్యము సత్యదేవు వ్రతము శుభము సర్వపాపహరము దివ్యము సత్యనారాయణ వ్రతము శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము సత్యనారాయణ వ్రతము శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము పేదాధనిక విభేదము లేక జాతి మత విచారణ లేక పేదాధనిక విభేదము లేక జాతి మత విచారణ లేక సర్వులు ఒకటై నిర్వహించుటకు సత్యదేవు వ్రతమొక్కటి సాక్షి సర్వులు ఒకటై నిర్వహించుటకు సత్యదేవు వ్రతమొక్కటి సాక్షి సత్యనారాయణ వ్రతము శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము సత్యనారాయణ వ్రతము శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము కొత్త పీట గొని తెచ్చి పసుపు కుంకుమలతో అలంకరించి కొత్త బట్ట పీఠముపై నుంచి తండులముల నిండుగా సవరించి వక్కలాకులను చక్కగా పరచి దిక్కు నీవెయని మ్రొక్కవలెను తొలిదొల్త గణపతిని పూజించి తలను భక్తి పూజాక్షతలుంచి పంచపాలకుల నవగ్రహముల అష్టదిక్పతుల నర్చించవలె సత్యనారాయణ వ్రతము శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము సత్యనారాయణ వ్రతము శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము పంచామృతముల ప్రతిమను కడిగి భక్తిగా ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేసి